Rương đam cầm nạt sạch sào đam miến đam na rương đốt tỏ từ cá pi prey nia chỉ dụ ông vài nè mọc hài miền đam chờ chơi mui thông miền mệt bay trò xòm trò xài sạc hà mà hát chôn tu tư nơi phùm chật khang kê rộp án cọt khai rục chiết nỉ nà khăn xã mai nụ kê thua tố rục châm lạ thmô chia prophet pro muối srei muối đã ai ông cùi lờ phàn thmô khăn tôm nụ kê tài tái buông xuống bòn srón thoái kra ya bồ chìa sông sẽ cái đầy sọc có thlop bàn sốc riêng mọc kế son là một thà nệ ta mà trả sọc miên rục khạ tê và đà mùi miên à dụ vệnh mình đang chia phần màn chân nằm mình ủ dường tê sẽ thật nơi lợi đàm trời thùng nốt chia đách này chờ dù tớ miên srei nè màu chấp bạn đệ sân thệ chỉ côn nè sốc đà rọp án đà mưu cái chịt nụ lục thùng bình vây chúng tống đó rồi đời trời sain pren phai cờ già bồ chí chun nè mà trả sốc niềng nú có tốt tha bay chùm này trời sain chúa ở bụng đài rục khát tê bà đà có lệ khởi đôi chân này chắc ta miền chất anat aso sơ lành niềng nụ hạ đôi chí prot khnia cao pì na mọc hời từ bàn đấng ban chua mục khnia chỉ thầm ni rục khát tê và đàn nô căn tài vị tạ cả chất ăn nật niềng khẳng na tróm bồn bàn có hót tàu tù số pre ân tam đồng na rường pre ân trông rồng bằng đào nhiên tấp tờ khơi thà niềng nô có pi chiết môn chia propon rục khát tê và đàn ni bàn sang pratna cho môi khnia móc thà tụ bày tới chia chiết nà ná phộp ná xong ao chuốc bàn chếp đầy propon nâng khnia cùng khliết cục chiết lú cha riêng khluồn rục khát tê và đà nụ xong lia tự bố chia ta bó chi vật đòi khluồn pi khnia tờ ta bó móc cát chia rục hạ tê và đà ni propon tơ cát chia niềng tệp thì đà bái khnia tơ ngài mình chup chôm niềng propon cho bót pi tê thì đà móc cát chất tì gần lại đà tê và đà chịp đầy nở móc pi miền đi sai pi chiết môn dạng ní tơ bần đà ỏi rục hạ tê và đà ní chết tai sơ lạnh anat aso niềng tại mọc pi rục hạ tê và đà nô miền cam pi đã kích tự bố chào propon ỏi proi tốc về tình ý ở sông kha từ mình ỏi chụp mục bàn chỉ bọt từ cát chia mình vĩnh mình chụp khnia pre ân xâm đáy prab rục hạ tê và đà đôi riêng rọp mọc ni rục hạ tê và đà bàn đằng sọc rục hơi có liếp pre ân mọc vĩnh kết picharana thà ấy lớn nâng tới thoại bằng cốm liếp pre ân tria ạ thì riêng xong cho bót từ cao chia mình khơi thà ca mình cố propon từ cát thông bình cơ mồm từ hai có sông kha đó bó mình khơi nè mình đối tê và đà tê và đá bàn cất chóc cất láng mình thlut lia tròn nà so hai đàn miên pi đà cách tự bố chia tạp bó mình áo khơi mục lúc tra tại sôn sông kha riêng khuôn rục hạ tê và đà prui khlang na có protoi pran prathan preng tha nó hai cho anh tới prap propon ỏi đằng khuôn anh chiếp đây cô preng tới chắp chiết chia rục hạ tê và đà niềng ất miền cô preng tiết tê bà niềng bàn đằng tha khuôn anh chiếp đấy niềng mốc chia lên dọc đầy ở mùi chiết nì hài cất srach bê rê trây ngặt có ni mật khuôn thơ chiếp bột lan trô tử ảo bật niềng
នាងភ្ញាក់ឡើងបំរះបំរួចពស់ថ្លាន់និយាយលួងលោមសពគ្រប់មិនជឿថាបើប្តីជារុក្ខទេវតាទេហេតុម្ដេចក៏មកជាពស់ថ្លាន់ដូចនេះវិញរុក្ខទេវតាជាប្តីថាបើនាងមិនជឿបងនឹងប្រែរូបឲ្យនាងមើលរុក្ខទេវតាក៏ផ្លាស់ប្ដូរជារូបទេវតាវិញភ្លាមនាងក្រឡេកឃើញក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តជឿជាក់ថាជាប្តីខ្លួនជាទេវតាមែនព្រោះរកមនុស្សណានឹងឲ្យល្អដូចពុំបានរុក្ខទេវតានិយាយប្រាប់នាងថាខ្លួនបងបើមិននិមិត្តខ្លួនជាសត្វបែបនេះទេមិនអាចមកចិត្តនាងបានឡើយត្រូវតែនិមិត្តរូបជាសត្វផ្ដេសផ្ដាស់ទើបនៅជាមួយនាងបាននិយាយរួចក៏និមិត្តខ្លួនជាពស់ថ្លាន់វិញពស់ថ្លាន់នេះគ្រាន់តែនៅជាមួយនាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមិនដែលរួមសង្វាស់ជាមួយនឹងនាងនោះឡើយហើយហាមប្រពន្ធថាកុំនិយាយប្រាប់ម៉ែឪបងប្អូននិងអ្នកស្រុកឲ្យថាជាទេវតាឲ្យថាជាពស់ថ្លាន់ពេលថ្ងៃបងមិននៅជាមួយនាងទេបងមកលេងតែពេលយប់សឹមផ្លាស់ប្ដូរជារូបរាងទេវតាឲ្យឃើញម្ដងចិត្តភ្លឺហើយឮមាត់និយាយគ្នាឪពុកម្ដាយចូលទៅមើលឃើញពស់ថ្លាន់ពេនត្រេលពេញល្វែងផ្ទះក៏ភ្ញាក់ច្រឡោតស្រែករុក្ខទេវតាភះខ្លួនរត់បាត់ទៅឪពុកម្ដាយហៅកូនស្រីមកសួរនិយាយសាស័ព្ទប្រាប់រឿងពីដើមដល់ចប់ចុងឪពុកតល់តែប្រាជ្ញមិនដឹងធ្វើម្ដេចក៏ដកដង្ហើមធំសួរថាឥឡូវពស់ថ្លាន់ទេវតានោះទៅបាត់ហើយកូនប្រាប់ថាពេលថ្ងៃមិនមកទេយប់ទៅមកនាងប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាទេវតាជាប្តីហាមមិនឲ្យប្រាប់គេថាទេវតាទេឲ្យថាតែពស់ថ្លាន់បានហើយលុះពេលរាត្រីស្ងាត់រុក្ខទេវតាក៏មកដល់ប្រពន្ធនិមិត្តរូបជាទេវតាឲ្យនាងមើលតាមកិច្ចសន្យានាងក៏អុជភ្លើងភ្លឺឡើងស្ទុះទៅអោបប្តីដោយសេចក្តីមេត្រីស្នេហាឮមាត់និយាយគ្នាឪពុកម្ដាយចូលទៅលបមើលឃើញទេវតាល្អណាស់ក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរុក្ខទេវតានោះក្រៃលែងរុក្ខទេវតាដឹងថាឪពុកម្ដាយលបមើលផ្លាស់រូបរាងទៅជាពស់ថ្លាន់វិញភ្លាមឃើញធំត្រេលពេញបន្ទប់ផ្ទះទៀបភ្លឺរុក្ខទេវតាប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធឲ្យនាំឪពុកម្ដាយទៅជីកយកគំនប់នៅក្នុងដំបូកមួយដែលមានមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងទុកថាសចានបញ្ជូនមកដាក់ពេញផ្ទះឡើងទៅជាអ្នកមានធំយូរទៅដឹងជ្រោតជ្រាបដល់អ្នកស្រុកមកមើលឈូឆរពិតជាពស់ថ្លាន់ពេនត្រេលនៅជាមួយនឹងនាងនិយាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមានកូនក្រមុំមួយនៅភូមិផ្សេងពីរនាងមានប្តីពស់ថ្លាន់ទេវតានោះចេះតែរំភើបក្នុងចិត្តនាំប្តីប្រពន្ធសរសើរថាវាសនាវ័យគេក៏ល្អម្លេះពីដើមជាអ្នកក្រដូចគេដូចឯសោះឥឡូវមានផ្ទះធំខ្វាត់ខ្វែងត្រឈឹងត្រឆៃមានគោក្របីដំរីសេះសម្រាប់ឯខ្ញុំកំដរវិញគូក្រឹកគូក្រែងល្បីឈ្មោះថាចៅសួស្ដីសេដ្ឋីនេះមកពីកូនគេមានប្តីពស់ថ្លាន់នោះឲ្យកំណប់ប្រេងបរោះនោះតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ចេះតែដកដង្ហើមធំចេះតែទន្ទិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
ប្រពន្ធឃើញប្តីកើតទុកដូច្នេះក៏និយាយប្រាប់ប្តីថាខ្ញុំបានឮចាស់ទុំនិយាយរៀងមកថាសត្វពស់ថ្លាន់មិនដូចពស់ទាំងពួងទេតែមានដំបូកធំក្នុងព្រៃហើយច្រើនមានពស់ថ្លាន់នៅពាត់ពេលនៅទីនោះគេថាពស់រក្សាកំណប់ព្រេងប្តីថាបើដូច្នេះព្រឹកស្អែកឯងដាំបាយឲ្យបងពីព្រឹកកុំឲ្យអ្នកណាដឹងបងនឹងដើរស្វែងរកពស់ថ្លាន់ពាត់ពេលដំបូកក្នុងព្រៃធំបើឃើញបងនឹងចាប់យកមកធ្វើជាប្តីកូនយើងប្រពន្ធពេញចិត្តក៏ព្រមព្រៀងគ្នាព្រឹកឡើងដាំបាយវិចជាសំណុំព្រមទាំងទឹកបំពង់ប្រគល់ឲ្យប្តីក៏ដើរស្វែងរកពស់ថ្លាន់បុរសនោះចូលទៅក្នុងព្រៃធំមិនយូរប៉ុន្មានក៏ប្រទះឃើញដំបូកមួយធំក្នុងព្រៃទួលមានបន្លាស្អិតនិងវល្លិស្រមេងស្រមាមរវាមវាពាត់ពីលើគ្នាបុរសនោះចូលទៅអើតឆ្ងោកមើលឃើញពស់ថ្លាន់ពេលត្រេលលើក្បាលដំបូកពស់នោះរស់ក្នុងព្រៃដំបូកនោះអស់កាលជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយវាមិនដែលទៅកាន់ទីណាសោះទោះបីអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក៏ស៊ូទ្រាំនៅទីនោះពស់មិនរើប៉ុន្មានព្រោះវាស្គមស្គាំងអស់កម្លាំងស្ទើរតែកំរើកខ្លួនមិនរួចបរោះនោះយកគល់ឈើកោះគោះមើលក៏មិនទាំងកំរើកខ្លួនផងបរោះនោះនឹកត្រេកអរក្នុងចិត្តណាស់គិតថាពស់ថ្លាន់នេះពិតជាមានកំណប់ហើយបានជាស្លូតម្លេះក៏បើកវល្លិស្រាក់ស្រោតជាប់បរោះលើកស្ពាយទាំងភ្នែនមកដោយធ្ងន់ពេកក៏ឈប់សម្រាកតាមផ្លូវតលប្រលប់ទៅមកដល់ផ្ទះស្រែកហៅប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំក្រៅរបងឲ្យទៅជួយទទួលប្រពន្ធបានឮសំឡេងប្តីហៅប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំក៏ចុះទៅទទួលប្តីឪពុកស្ពាយពស់ថ្លាន់ទាំងភ្នែនក៏ត្រេកអរឥតឧបមាលុះយកមកដល់ផ្ទះដល់លើផ្ទះអួតប្រាប់ប្រពន្ធថាពស់នេះស្លូតណាស់ត្រូវចិត្តបងហើយបើភៀនឯងមិនជឿទៅចាប់ស្ទាបអង្អែលមើលចោះស្ទើរតែមិនកម្រើកខ្លួនប្រានផងប្រពន្ធលោកដៃទៅប៉ះពាល់មើលឃើញថាមិនកម្រើកមែនក៏ចេះតែបបងអង្អែលហើយសរសើរថាកូនអើយពណ៌សម្បុរអ្នកអីក៏ល្អម្លេះដូចគេទៅនឹងទីបមាសថ្មីទោះបីជាហូលដែលជាងចេះចងកត់យ៉ាងណាក៏មិនល្អដូចអ្នកដែរពស់ថ្លាន់ដោយជាប់ចំណងផងហើយហេវអស់កម្លាំងនិងអត់អាហារជាយូរថ្ងៃផងក៏ធ្វើជាចេះតែភ្នែកភ្លឹះលិតអណ្ដាតក្លែមប្រហែលជាក្នុងចិត្តវាដែលឃ្លានប្រងតលេបមនុស្សប្តីតាំងបង្គាប់ប្រពន្ធនិងកូនក្រមុំឲ្យវាយមន់ស្លដណ្ដាំបាយឲ្យឆាប់និងរៀបសែនព្រេនប្តឹងជីដូនជីតារៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យកូនយកប្តីជាពស់ថ្លាន់ប្តីរត់ទៅទិញស្រាបានមកប្រពន្ធដាំបាយស្លឆ្អិនដុសដាក់ថាសហៅបងប្អូនចិត្តខាងឲ្យមកជួយសែនព្រេនបង្កប់កូនក្រមុំឲ្យរៀបចំដំណេកបង្គួយអ្នកស្រុកចិត្តខាងដែលមានបញ្ញាវឹងវៃគេលន់មាត់នឹងបរោះនោះថាឈួតថាព្រើលគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏រោគតែពធោអ្នកដែលត្រូវស្រាឲ្យតែគេហៅឲ្យចូលទៅជួយសែននឹងបានស៊ីផឹកសបាយលុះទៅជួបជុំគ្នាលើកពស់ថ្លាន់ដាក់លើកំរាលសម្ពុតសស្រាយចំណងឲ្យកូនក្រមុំទៅអង្គុយផ្ទឹម
ពោះនោះក៏នៅស្ងៀមគ្នាអត់កំរើកព្រោះអត់អាហារជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបរោះបង្គាប់ឲ្យគេលើកបាយសម្លទៅដាក់អុជទៀនធុកសុំបួងសួងសង្រោងប្តឹងជីដូនជីតាជ្រោចស្រា3ដងរួចសែនចាប់សំណែននំចំណីបាយសម្លគ្រប់មុខដាក់ជ្រលុកចូលគ្នាមួយចានយកទៅចាក់នៅខាងមុខផ្ទះហើយពួកអង្រឹងជើងស្នែងឲ្យស៊ីព្រោះជាជីដូនជីតាពិសារួចហើយលើកទុកថាចេញមកក្រៅលុតភ្លើងទុកឲ្យកូនក្រមុំនៅជាមួយពស់ថ្លាន់ក្នុងបន្ទប់នាងនោះប្រហែលជាខ្លាចពស់ដែរប៉ុន្តែនឹងចេញមកក្រៅខ្លាចឪពុកម្ដាយព្រោះផ្សំដំណេកឲ្យពស់ថ្លាន់ហើយក៏ចេះតែអត់ទ្រាំទៅចំណែកឪពុកម្ដាយនាំញាតិមិត្តស៊ីមន់ផឹកស្រាឯខ្លែមខាងក្រៅពស់នោះកាលបើមនុស្សនៅស៊ីផឹកមាត់អ៊ូអែវានៅតែស្ងៀមធ្វើហាក់ដូចជាមិនដឹងខ្លួនលុះគេស៊ីផឹករួចហើយស្ងាត់អស់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតវាលាខ្លួនខ្វាក់ខ្សាក់ថាអត់រឹតរូតនាងនោះទេព្រោះពស់នោះវាធំល្មមលេបនាងបានតែម្ដងវាគ្រាន់តែយកកន្ទុយសួករុំកដៃនាងនោះជាប់ងាកក្បាលមកក្រោមក្រែវជើងប្រមូលផ្ទឹមគ្នាវាហាមាត់បញ្ច្រកជើងនាងទាំងពីរចូលតែម្ដងពីដំបូងនាងស្មានតែពស់នោះថាពស់ថ្លាន់ប្រុងរួមបវេណីនឹងខ្លួនប្រានជាមួយនាងស្ងៀមមិនមាត់ព្រោះដេកជាមួយគ្នាតាំងពីល្ងាចមិនអីសោះបែបជាទុកចិត្តពស់បន្តិចទៅហើយលុះវាលេបស្រើតដល់ក្បាលជង្គង់នាងនឹកសង្ស័យថាពស់ថ្លាន់ច្បាស់ជាលេបអញពិតហើយគិតនឹងក្រោកក៏ក្រោកមិនរួចកន្ទុយពស់វារឹតដៃនាងជាប់នាងភ័យណាស់ស្រែកហៅម្ដាយថាពស់ថ្លាន់វាលេបហើយម្ដាយឮមាត់កូនស្រែកហៅក៏ស្រែកសន្ធប់ទៅវិញថាខ្មោចមេចំគួតប្តីប្រឡែងផងបានតែព្រើលឪពុកស្រវឹងស្រាដេកសន្លប់ហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់លុះពស់លេបដល់ចង្កេះនាងស្រែកហៅម្ដាយថាម៉ែជួយកូនផងពស់លេបកូនដល់ចង្កេះហើយម្ដាយរឹតតែបញ្ចូលពីក្រៅមកស្ដីបន្ទោសថាកូនអីក៏ចង្រៃមិនចេះខ្មាស់គេឯងមិនច្រឡំនឹងអ្នកស្រុកតិចអញចូលទៅវាក្បាលក្នុងដំណេកបែកឥឡូវនាងនោះចេះតែស្រែកថាម៉ែអើយជួយកូនផងពស់លេបដល់ចុងដង្ហើមហើយបន្តិចស្រែកថាលេបដល់កហើយម្ដាយឮកូនស្រែកញយពេកមិនខ្ចីទាំងតបផងគិតតែពីសំងំដេកលុះលេបដល់បបោមាត់ក៏ស្រែកលាឪពុកម្ដាយថាបើម៉ែមិនជួយកូនទេកូនសុំលាស្លាប់ហើយម្ដាយស្ដាប់ទៅឮមាត់កូនងល់ក្នុងមាត់ពស់ថ្លាន់ដែលវាលេបគ្រប់បបោមាត់ទៅហើយនោះលុះបាត់ឮសំឡេងកូនម្ដាយសង្ស័យក៏អុជភ្លើងចោះចូលទៅមើលបាត់កូនឃើញតែពស់ធំកំពីងតាំងពីក្រោមរហូតដល់ចិត្តពាក់កណ្ដាលខ្លួននាងម្ដាយនោះក៏ស្រែកទួញងោងផ្អើលឆាឡោដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងទាំងពាក់កណ្ដាលយប់អាត្រៀតឪពុកញាក់ឡើងហៅអ្នកស្រុកមកជួយជុំចោមពាត់ពស់ថ្លាន់តាក់ចងសន្ធឹងយកកំបិតព្រាវះយកកូនបានមកសម្លាប់សូនឈឹងដូចជាស្លាប់តែខ្លួននៅក្តៅប្រឡាក់សុទ្ធតែរំអិលពោះពេញទាំងក្នុងខ្លួនក្បាលនិងដៃជើងឆ្អាបកខ្វក់នាំគ្នាដងទឹកមកលាងក៏លាងមិនជ្រះដាំទឹកក្តៅយកមកលាងក៏លាងមិនជ្រះ
លុះគេស្រោចទឹកក្តៅអ៊ុនលាងឲ្យមួយត្របកនាងក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញមើលឃើញបងប្អូនមានមីងជួបជុំត្រៀបត្រាមើលមកខ្លួនឯងសុទ្ធតែរំអិលពោះឆ្អាបកក្រកក្រោកឡើងកន្ត្រាក់បានផ្តិលទឹកមួយលើកគ្របទទួលក្បាលដើរទៅមាត់សមុទ្រដងទឹកងូតលាងដោយម្ដេចក៏លាងមិនជ្រះរំអិលពោះនោះគិតថាអោអញអើយបើស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងក៏យកផ្តិលទទួលក្បាលដើរទៅត្រង់មាត់ជ្រាំងអន្លង់ជ្រៅនឹកប៉ងក្នុងចិត្តថាអញនឹងលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងចោះគិតដូច្នោះហើយក៏លោតប្រងទៅខ្លាចខ្លួនកើតជាផ្សោតញីភ្លាមមួយក្នុងទឹកហែលចាប់ត្រីស៊ីប្រងើយឪពុកម្ដាយរត់តាមទៅមើលកូនឯមាត់កំពង់ទឹករកពុំឃើញក៏នាំគ្នាយំសោកអាឡោះអាឡៃរៀបរាប់រឿងផ្សេងនៅឯមាត់ទឹកលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បបួលប្តីប្រពន្ធអូសពស់ថ្លាន់យកទៅចោលនៅក្នុងព្រៃធំមួយដោយស្មានថាពស់ថ្លាន់វាស្លាប់ព្រោះវះពស់រយះជាពីរទៅហើយតែធម្មតាពស់ថ្លាន់តែងតែមានប្រមាត់រស់ក្រន់តែវះពស់ប៉ុណ្ណោះមិននឹងស្លាប់ទេលុះត្រាតែកាប់ដាច់ជា2ជា3កំណាត់ទើបស្លាប់យូរទៅពស់ថ្លាន់សះជារស់ឡើងវិញហើយក៏តាំងចិត្តលេងស៊ីមនុស្សនឹងសត្វណាដែលគ្មានរោមគ្មានមមីសការដែលពស់ថ្លាន់លេងស៊ីមនុស្សនិងសត្វដែលគ្មានរោមក៏ជាទំនៀមទម្លាប់ពីត្រឹមនោះមករហូតដល់ឥឡូវនេះចំណែកឯផ្សោតក៏កើតមានតាំងពីត្រឹមនាងប្រពន្ធពស់ថ្លាន់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែរក្បាលផ្សោតក៏ត្រងោលដូចជារបៀបទទួលផ្តិលសេរីអវិជ្ជវៈរបស់ផ្សោតមិនខុសគ្នាពីមនុស្សប៉ុន្មានដូចជាដោះប្រដាប់គេខ្មាស់និងសរីរាង្គអវិជ្ជវៈឯទៀតខ្លះសឹងតែដូចមនុស្សទាំងអស់គ្មានតែដៃជើងប៉ុណ្ណោះទេបាទដំណើររឿងក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ